Students, sorry for inconvenience. Let them join. So, right, students. So in yesterday's class, we have seen Unit 3 domain testing. We completed the domain testing part. That is first half of Unit 3. And coming to the second half of Unit 3, this is your syllabus we'll be seeing. So the topic is path products and regular expressions. So in this chapter, we'll be covering the following topics. What are path products and expressions? We'll be seeing about a reduction procedure algorithm. Next we'll see the applications, and next we'll solve some regular expressions and flow anomaly. I'll identify the anomaly detection methods. Okay, so these are all the topics we'll be seeing here. So now coming to this in chapter. So what are path products and expressions? Now coming to the definition of this one. So in previous classes we know how to draw a control flow graph or a flow graph, right? From that flow graph, if you take any flow graph, we used a term as path, links, all these kinds of things. Now what is a path? So a path is nothing but a sequence of statements from where you are going to start, that is the entry point, and from where you are going to reach to where you are going to reach, that is the end point. So in order to start from one point and to reach the end point, from start point to the end point, you need to traverse among some sequence of statements. Okay, so those intermediate statements may contain decision making. So మధ్యలో మనకి if else decision making తగలొచ్చు, లేదా junctions ఉండొచ్చు where two or more points statements meet together, merge together, or process along the path. So those sequence of statements is called as a path. So I think all of you know the definition for this path. Now the chapter is all about path expressions and regular expressions. Now what is path expression is, we know that path is some sequence of statements from where you start and to where you reach. Okay, next, an algebraic representation of set of paths in a flow graph is known as path expression. You will be identifying the set of paths in your flow graph. As you know, we may have different paths to reach from one point to another point. సో డిఫరెంట్ వేస్ ఉండొచ్చు, స్టార్ట్ పాయింట్ నుంచి ఎండ్ పాయింట్కి రీచ్ అవడానికి మనకి డిఫరెంట్ వేస్ ఉండొచ్చు. యూ కాల్ దమ్ ఆల్ as paths, right? So there will be some set of paths in your flow graph. So all the set of paths are represented by an algebraic representation. ఆ పార్ట్స్ అన్నిటిని మనం ఆల్జిబ్రిక్ రిప్రజెంటేషన్ లో రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటే కనుక we call it as a path expression. Okay, and the chapter is also regular expression. Regular expression అంటే ఏంటంటే path expressions converted by using arithmetic laws and weights into an algebraic function. ఇక్కడ మీకు ఏదైతే ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుందో, పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు ఎక్కడ ఫ్లో గ్రాఫ్ నుంచి మీరు ఒక పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ తెస్తారు. సో వన్స్ మీకు పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చాక ఆ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీద మనకు తెలిసిన లాస్ అప్లై చేసి, మీకు తెలిసిన మీ డిఎంఎస్ లో చూసిన లాస్, అసోసియేటివ్ లా అనో, కమ్యూనికేటివ్ లా అనో, సో ఆల్ దీస్ కైండ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా అనో, సో ఇలాంటి లాస్ అన్ని అప్లై చేసి ఆ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీద విల్ ట్రై టు బ్రింగ్ ఇట్ ఇంటూ క్లియర్ వే, అంటే ఒక ఆల్జిబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫంక్షన్ అనేది మనం తేవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా? సో ఆ ప్రాసెస్ ని యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కన్వర్టెడ్, ఇక్కడ ఎక్కడైతే పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చిందో those path expressions are converted by using algebraic laws and weights into an algebraic function. This is called as a regular expression. So coming to this chapter, we'll be seeing what are path expressions and we'll be seeing what are regular expressions. Path expression అంటే సెట్ ఆఫ్ పార్ట్స్ అన్నిటిని కూడా ఆల్జిబ్రిక్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటే కనుక, మన గ్రాఫ్ లో ఉన్న పార్ట్స్ అన్నిటిని ఆల్జిబ్రిక్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటే కనుక యూ కాల్ ఇట్ as path expression. Regular expression ante, once you get this path expression, you will apply some laws and solve those expression and bring it to an algebraic function. This is called as a regular expression. Okay, now coming to this introduction part, దీంట్లో మనకు బేసిక్ గా ఉన్న టర్మినాలజీస్. వాట్ ఈస్ అ పాత్? సో పాత్ అంటే మీ అందరికి ఆల్రెడీ ఇప్పటికే తెలిసి ఉండాలి. ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ విచ్ స్టార్ట్స్ at an entry and ends at an exit point and passes all the decision, junction and process is known as a path.
సో మీకు ఇచ్చిన ఫ్లో గ్రాఫ్లో ఫర్ సపోజ్ మీకు సమ్ సెట్ ఆఫ్ నోట్స్ ఉంటే కనుక, సో దీస్ ఆర్ ద నోట్స్. నాకు 4 నోట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది నా స్టార్టింగ్ నోట్, ఇది నాకు ఎండింగ్ నోట్. సో స్టార్ట్ నోట్ నుంచి ఎండ్ నోట్, లేదా ఇట్ మైట్ నాట్ బి అన్ ఎండ్ నోట్, యూ కెన్ టేక్ ఎనీ 2 నోట్స్. ఓకేనా, ఒక నోట్ నుంచి ఒక నోట్కి రీచ్ అవ్వాలి అంటే కనుక దే విల్ బి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ బై విచ్ వీ నీడ్ టు ట్రావర్స్. ఓకే, వీటన్నిటి మీద మనం వెయిట్స్ పెట్టుకుంటాము. సో నౌ ద పాత్స్ ఫ్రమ్ 1 to 4 ఈస్ టు రీచ్ ఫ్రమ్ నోట్ 1 to నోట్ 4 ఈస్ ABC అని అంటాం. ఓకేనా, సో సిమిలర్లీ యూ కెన్ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ పాత్స్. ఈ అనేది ఉంటే కనుక అనదర్ పాత్ టు రీచ్ ఫ్రమ్ 1 to 4 ఈస్ A. ఇందాక మనం B ట్రావర్స్ అయ్యాం కదా, AEC. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ సమ్ అదర్ నోట్ హియర్, అనదర్ పాత్ ఈస్ FBEC. So ilaga, so I'll be having, so to start from one node 1 and to reach to the 4th node, I'll be having number of paths. Okay na, so that is the definition for path. So ee paths lo mana traverse చేసేటప్పుడు మధ్యలో నాకు నోట్స్ అనేది డెసిషన్స్ అవ్వచ్చు, జంక్షన్స్ అవ్వచ్చు, ప్రాసెస్ అవ్వచ్చు. నాకు నోట్ 2 అనేది మధ్యలో లూప్ ఉంది, నోట్ 3 అనేది మేబీ ఒక డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్ అవ్వచ్చు. సో all this can occur. Next, a path represents different links and we can give a name to the link. As I already told you, like a path మీద link name పెట్టాను కదా, ABCD అని చెప్పి. సో వాటిని you will be giving a name to the link అని అంటున్నాం. 1 నుంచి 2కి వెళ్తున్నప్పుడు దీనికి నేమింగ్ A అని పెట్టాం కదా, దీన్ని లింక్ నేమ్ అని అంటున్నాం. ఓకే, ద లింక్ నేమ్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ అ లోవర్ కేస్ ఇటాలిక్ లెటర్. సో నేను ఏ అని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను, లోవర్ కేస్లో లెటర్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాను లింక్ నేమ్స్ అనేది. In traversing a path, we traverse link names that give the name of the path. Okay, in traversing links ABCD, if we are traversing a link ABCD, then the name of the path would be ABCD. So అదే కదా మనం ఇందాక చెప్పాం, ABCD లోంచి ట్రావర్స్ అయితే ఫైనల్ గా నేమ్ ఆఫ్ ద పాత్ ఏమని అంటాం, ABC and D. The path name is also called as a path product. సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో ABC ఇలా ట్రావర్స్ అయి ఉంటే కనుక, సో పాత్ నేమ్ అంటే ఏమంటాము, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ రీచ్ అవడానికి అన్నా అంటే ABCD. సో యూ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ అ పాత్ ప్రోడక్ట్ అని అంటాం. అంటే స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్కి రీచ్ అవడానికి వాట్ ఈస్ ద పాత్. సో ఇవన్నీ మనం ప్రోడక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం కాబట్టి, ఇంటూ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం కాబట్టి యూ ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ పాత్ ప్రోడక్ట్ ఆల్సో. ఓకే, so if you, these are the examples given in your textbook. So see, this is a flow graph. ఒక flow graph తీసుకున్నారు, దీంట్లో 1 3 4 5 2. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు 1 దగ్గర నుంచి 2కి రీచ్ అవ్వాలంటే ఐల్ బి హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్. ఇఫ్ నాట్ క్లియర్, ఇక్కడ నాకు లింక్ నేమ్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ E అని ఇచ్చారు. సో 1 వే వచ్చేసేసి ఐ కెన్ ట్రావర్స్ ఇన్ దిస్ వే. You can traverse in this way kabatti 1 E A some C and F. This is one path. So similarly another path vachesesi E B D and F. This is another path. Inkoka path vachesesi E B, okay, D and F. This is another path. So inkoka path vachesesi E A, okay, some D and F. So ilaga manku number of paths anedi undochu, as you know, all these things. సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్లో గ్రాఫ్ తీసుకుంటే నాకు స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్కి రీచ్ అవ్వడానికి ఐల్ బి కన్సిడరింగ్ దిస్ లింక్ వెయిట్స్ అండ్ ఐల్ బి నేమింగ్ ద పాత్. ఓకేనా, సో దీన్నే మనం పాత్ ప్రోడక్ట్ అని కూడా అంటున్నాం. సో సిమిలర్గా అలానే ఈ ఫ్లో గ్రాఫ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మధ్యలో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద నోడ్స్ అమ్మ. సో ఈ ఫ్లో గ్రాఫ్ తీసుకుంటే ఇది లూప్స్ ఉన్నాయి నాకు మధ్యలో. సో దే విల్ బి నెంబర్ ఆఫ్ పాత్స్ హియర్. ఓకేనా, సో వన్ పాత్ ఈస్ ABCDE, డైరెక్ట్గా వచ్చేయచ్చు, లేదు AB సమ్ G, ఓకే, K సారీ J, ఓకే, మళ్ళీ F, మళ్ళీ B, మళ్ళీ C, మళ్ళీ T, మళ్ళీ E. సో ఇలాగా, సో స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్కి రీచ్ అవ్వడానికి నాకు నెంబర్ ఆఫ్ రూట్స్ ఉంటాయి. ఆల్ దోస్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ అ పాత్. ఓకే, అండ్ కన్సిడర్ దిస్ ఫ్లో గ్రాఫ్. ఈ ఫ్లో గ్రాఫ్ లో నాకు వచ్చేసి లూప్ ఉంది. సెకండ్ నోడ్ దగ్గర ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎ లూప్. సో అనుకున్న 1 to 2 రీచ్ అవ్వడానికి ఏ ఇస్ ద లింక్. 2 నుంచి ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ లూప్. సో నాకు సెల్ఫ్ లూప్ దాన్ని బీతో రిప్రజెంట్ చేసాము. నెక్స్ట్ 2 నుంచి 3కి నాకు లింక్ అనేది సితో రిప్రజెంట్ చేసాను, వెయిట్ అనేది. సో ఇప్పుడు దీనికి పార్ట్స్ వచ్చేసేసి A,
C directly. ఎందుకంటే if I consider that B loop is not executed at least once, B loop అనేది నాకు ఒక్కసారి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఉండకపోతే కనుక, లూప్ ఫెయిల్ అయి ఉంటే కనుక, మై పాత్ విల్ బి 1 నుంచి 3కి రీచ్ అవ్వడానికి A and C directly. B is executed for one time, my path will be A. B is executed one time, A, B and C. If B is executed 2 times, A, B, B and C. 3 times A, B, B, B and C and so on. Okay na? Why? Because ఇక్కడ B అనేది నాకు లూప్ ఉంది కాబట్టి based on the condition I am giving, ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ అవ్వాలి లూప్ అనేది depends on the values we are giving. Okay, so ఇవన్నీ కూడా we call it as a paths from 1 to 3. Okay, and similarly some other flow graph example, ఇక్కడ 1 A B D అనేది డైరెక్ట్ పాత్ అవుతుంది. A B C ఒక్కసారి తిరిగి C ఒక్కసారి ఇటరేట్ అయితే కనుక C అగైన్ B and D, and A B C 2 times ఇటరేట్ అయితే, ఓకే, A B C 3 times 3 times ఇటరేట్ అయితే అంటే A B C B C B C B ఇలాగా వచ్చి D కి. ఓకే, so these are all the different paths for this flow, for this example flow graphs. Okay, so now we saw what is path. Path ante ento chusamu, and path product ante, as I already told you, product of all those weights annam. So మనం ఏం చేస్తాం అంటే you will annotate each link with a name. సో ప్రతి లింక్ దగ్గర మనం నేమ్ ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ A B C D ఇవన్నీ లింక్ నేమ్స్ అంటున్నాము. The path name as you traverse a path segment expressed as concatenation of the link names is the path product. సో మనం ఇక్కడ ఏదైతే లింక్ నేమ్స్ ని కంకాట్ చేసి పెడుతున్నామో వాటిని you are calling it as a path product, as I already told you. So this is the path product. Path product అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే A, B and D వీటి మూడింటిని కంకాటినేట్ చేసి ప్రోడక్ట్ చేసి ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ యాజ్ అ పాత్. ఓకేనా, అలానే ఇంకొక పాత్ వచ్చేసి A B C అగైన్ B అగైన్ D. So this is a path product. Path product definition చూస్తే path name as you traverse a path expressed as concatenation of link names is a path product. Okay, and next path expression. So path expression ఏంటంటే, as I already told you, algebraic representation of set of paths in a flow graph. సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఫ్లో గ్రాఫ్ తీసుకుంటే దీనికి నాకు పాత్స్ వచ్చేసేసి ఇందాక మనం చెప్పాం కదా A B and D. దిస్ ఇస్ వన్ పాత్ A B. సపోజ్ ఇక్కడ C ఉంటే కనుక ఈ పైన C అమ్మ, ఇది ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ C, దిస్ C. ఓకే, A B C అగైన్ B అగైన్ D. దిస్ ఇస్ అనదర్ పాత్. ఓకే, సో ఇలాగా యు నో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద పాత్స్. దీన్ని మనం పాత్ ప్రోడక్ట్ అన్నాం. ఇక పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి అంటే, సో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్ట్స్, సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్ట్స్. ఇక్కడ సమ్ అంటే మీనింగ్ వచ్చేసి ఆర్ అని. నాకు ఇక్కడ 1 నుంచి 4కి రీచ్ అవ్వడానికి నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి అది, ఏబిడి అనేది ఒక పాత్, ఆర్ ఏబిసిబిడి అనేది ఇంకొక పాత్, ఆర్ ఏబిసిబిసిబిడి అనేది ఇంకొక పాత్, ఆర్ ప్లస్ సో ఆన్. సో వాటన్నిటిని యూ కాల్ ఇట్, దాన్ని ఆల్జిబ్రిక్, ఈ పాత్ ప్రోడక్ట్స్ ని ఆల్జిబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో రిప్రజెంట్ చేయడాన్ని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని అంటున్నాం. ఓకే, సో యూఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ హియర్. సో ఇప్పుడు మనం పాత్ అంటే ఏంటో చూసాం, పాత్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటో చూసాం, పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటో చూసాం. ఓకే, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇందాక మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్. సో పాత్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసేసి నెంబర్ ఆఫ్ పాత్స్, ఇక్కడ ఏంటో అవి, వన్ డైరెక్ట్ పాత్ ఇస్ ABCD. సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్. అండ్ ఇంకొక పాత్ వచ్చేసి ABHEFHEBCD. దిస్ ఇస్ అనదర్ పాత్. సో అలానే దిస్ ఇస్ అనదర్ పాత్, దిస్ ఇస్ అనదర్ పాత్. దీస్ ఆర్ పాత్ ప్రోడక్ట్. పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. algebraic form లో మనం path product ని రిప్రజెంట్ చేయడాన్ని you are calling it as path expression. This is path expression, this is path product. Okay, and next, path names for two successive path segments is the concatenation of their path product. So రెండు successive path segments ఉంటే గనక path products అంటే ఏంటంటే you will concatenate both those two path segments. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, నాకు X ఈక్వల్ టు ABC అని ఒక సెగ్మెంట్ ఉంది, Y ఈక్వల్ టు DEF అని ఇంకొక సెగ్మెంట్ ఉంది. దీని పాత్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటంటే X ఇంటూ Y అంటే ABCDEF. ఆ రెండింటిని కంకాటినేట్ చేస్తాం. సో అలానే ఇక్కడ స్మాల్ ఏ X అంటే ABC, సో స్మాల్ ఏ X అంటే ABC, సో ABC. అలానే క్యాపిటల్ X ఏ అంటున్నాం, X అంటే ABC కాబట్టి ABC ఇంటూ A అంటే ఈ రెండింటిని కంకాటినేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు XAX అంటే you will concatenate both these two.
ఓకే. సో అలానే ఎక్స్ అనేది నాకు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది, పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది, వై అనేది ఒక పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది. సో ఎక్స్ ఇంటూ వై అంటే ఈ రెండింటిని మనం సమ్ చేస్తాం, ఏబి కంకాటినేట్ చేస్తాం, అంటే ఏబి ఇంటూ ఈఎఫ్, ఏబి ఇంటూ జిహెచ్, ఏబి ఇంటూ ఈఎఫ్, ఏబి ఇంటూ జిహెచ్, అలానే సిడి ఇంటూ ఈఎఫ్, సిడి ఇంటూ జిహెచ్. సో వాటన్నిటిని కంకాటినేట్ చేయడాన్ని పాత్ ప్రోడక్ట్స్ అని అంటున్నాం ఇక్కడ. ఓకే. సో ఇది వచ్చేసేసి 2 సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి కూడా. పాత్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఆ రెండింటిని కంకాటినేట్ చేయడం అని చెప్తున్నాం. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ పాత్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ లూప్స్. ఒకవేళ లూప్ ఉంటే కనుక పాత్ ప్రోడక్ట్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే, ఇఫ్ ఎ సింగిల్ లింక్ ఆర్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ ట్రావర్స్డ్ ఇండెఫినెట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆర్ ప్యారలల్ పార్ట్స్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ లూప్. ఒక లింక్ అనేది ఇండెఫినెట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నాకు ట్రావెల్స్ అవుతుంది అనుకోండి ప్యారలల్ గా, దాన్ని యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ లూప్. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, నాకు ఇక్కడ నుంచి పాత్ స్టార్ట్ అవుతుంది 1 నుంచి, ఐఎమ్ రీచింగ్ హియర్. మధ్యలో నాకు బి అనేది లూప్ ఉంది. సో బి అనేది లూప్ ఉంది అంటే ఒకసారి లూప్ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, లేదా లూప్ ఒక్కసారి రన్ అవ్వచ్చు, లేదా లూప్ అంటే ఫెయిల్ అవటం అంటే బి నాట్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. అసలు లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకపోవచ్చు, లూప్ ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు, లూప్ 2 times రన్ అవ్వచ్చు, లూప్ 3 times రన్ అవ్వచ్చు. సో ప్యారలల్ గా మనం వాటన్నిటిని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. సో వీటిని పాత్ లూప్స్ అని అంటున్నాం. B is executed 0 times, 1 time, 2 times, 3 times, 4 times, so on n number of times. Okay. So దాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నా, if loop consists of link B, then the set of all paths through that loop point is B0, either executed 0 times, B1, B is iterated for 1 time, B is iterated for 2 times, so on. Okay. Now this commonly can be represented as a B star. So loop ni మనం B star తో represent చేస్తాం, B power star asterisk తో represent చేస్తాం. సో బి పవర్ స్టార్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ హియర్. లూప్ అంటే ఒక పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇటరేట్ అవుతుంటే ప్యారలల్ గా, దాన్ని మనం లూప్ అని అంటున్నాము. లూప్ ని మనం స్టార్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, ఏ పవర్ 1 అంటే ఒక్కసారి లూప్ ఇటరేట్ అయింది ఏ టైమ్స్, ఏ పవర్ 2 అంటే 2 times లూప్ ఇటరేట్ అయింది ఏ ఇంటూ ఏ, ఏ పవర్ 3 అంటే ఏ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఏ, సో ఆన్. ఎన్ టైమ్స్ అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇటరేట్ అయింది అని. సపోజ్ నాకు పాత్ ప్రోడక్ట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏబిసి అని ఉంటే, ఎక్స్ 1 time అంటే ఏబిసి ఒకసారి ఇటరేట్ అయింది, ఎక్స్ 2 times అని అంటే ఏబిసి హోల్ స్క్వేర్ అని, ఎక్స్ 3 times అంటే ఏబిసి హోల్ క్యూబ్ అని. సో దిస్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ లూప్ ఇన్నిసార్లు ఇటరేట్ అయింది అని చెప్పి దాన్ని మనం ఇలా ఇండికేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే. ఏ పవర్ 0, ఎక్స్ పవర్ 0 అంటే ఐడెంటిటీ లాక్ పేపర్, ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ as 1 అంటే మీనింగ్ వచ్చేసేసి ఒక్కసారి కూడా ఇటరేట్ అవ్వలేదు, పాత్ లెంత్ వచ్చేసి 0 అని చెప్పి అక్కడ మీనింగ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి పాత్ ప్రోడక్ట్. మనం ఇందాక పాత్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటో చూసాం కదా. సో ఆ పాత్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఏ లాస్ ని అగ్రీ చేస్తుంది అంటే, సో పాత్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ నాట్ కమ్యూనిటేటివ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ కమ్యూనిటేటివ్ అంటే ఎక్స్ వై ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు వైఎక్స్. సపోజ్ నేను ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏబిసి అని తీసుకున్నాను అనుకోండి పాత్ ప్రోడక్ట్, వై ఈక్వల్ టు డిఈఎఫ్ అని తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఎక్స్ ఇంటూ వై అంటే మనకి ఏమవుతుంది, ఏబిసి డిఈఎఫ్ అంటాం. ఓకే. దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వై ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఏమవుతుంది, డిఈఎఫ్ ఏబిసి అంటాం. సో దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్, దిస్ పాత్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్. సో అందుకనే వాట్ వి సే ఇస్ పాత్ ప్రోడక్ట్ అనేది కమ్యూనిటేటివ్ లాని అగ్రీ చేయదు. Why? Because x into y is different from y into x here. And rest of the laws ఏం అగ్రీ చేస్తుందంటే పాత్ ప్రోడక్ట్ అనేది అసోసియేటివ్ లా, అంటే a into b is equal to ab into c equal to abc. సో రూల్ నెంబర్ 1. సో ఇవన్నీ దేనికి మనం నేర్చుకోవాలంటే అమ్మా, మనం ఇందాక ఏం చెప్పాము స్టార్టింగ్ లో చెప్పేటప్పుడు, పాత్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటో చూసాం, పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటో చూసాము. పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఆల్జిబ్రిక్ ఫామ్ లో పాత్ ని రిప్రజెంట్ చేయటం అన్నాం. వన్స్ నాకు పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చాక దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం కొన్ని మ్యాథమెటిక్ లాస్ అప్లై చేస్తాం. ఓకేనా. ఏంటి ఆ మ్యాథమెటికల్ లాస్ అంటే, మనం ఇప్పుడు చెప్తున్న అసోసియేటివ్ లా, కమ్యూనిటేటివ్ లా, సో అవన్నీ మీకు తెలియాలి కాబట్టి సో ఆ లాస్ అనేది మనం చూస్తున్నాం, విచ్ యూ ఆల్రెడీ లెర్న్ ఇన్ డిఎంఎస్. ఓకే. సో వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ని సాల్వ్ చేయడానికి మనకి లాస్ అని పనికొస్తాయి, అక్కడ నుంచి మనకి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే. సో దానికోసమని మనం పాత్ ప్రోడక్ట్ ఏమేమి లాస్ అగ్రీ చేస్తుందంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ కమ్యూనిటేటివ్, ఇట్ అగ్రీస్ అసోసియేటివ్ లా. ఓకే. దట్ ఈస్ రూల్ నెంబర్ 1. ఇట్ అగ్రీస్
So denotes a set of paths in parallel between two nodes commutative x plus y equal to y plus x. This is rule number 2. Rule number 3 వచ్చేసి associative x plus y plus z equal to x plus y plus z plus x plus y plus z. Next వచ్చేసి distributive a into bc equal to ab plus ac. ఓకేనా, a plus b into c equal to ac plus bc. సో ఈ రూల్స్ అన్ని మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. రూల్ 1, రూల్ 2, రూల్ 3, ఆల్ దీస్ లాస్. సో అబ్జార్ప్షన్ లా ఏం చెప్తుందంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, వేర్ ఎక్స్ అనేది ఎనీ ఆఫ్ ద సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయితే కనుక సో రిజల్ట్ అనేది నాకు ఎక్స్ కింద వస్తుంది. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఎక్స్ అనేది ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఏబి ప్లస్ సిడి ఏబిసిడి అయితే కనుక ఎక్స్ ప్లస్ ఏ అంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఎక్స్ దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే అబ్జార్ప్షన్ లా ప్రకారం ఎక్స్ ప్లస్ ఏ అని రాయొచ్చు, ఎక్స్ ప్లస్ బీసీ అని రాయొచ్చు, ఎక్స్ ప్లస్ ఏబిసిడి అని రాయొచ్చు, నథింగ్ బట్ ఎక్స్. దిస్ ఇస్ రూల్ నెంబర్ 5. ఓకే, సో పాత్ ప్రోడక్ట్స్ మనకి అగ్రీ చేసే రూల్స్ ఏంటంటే అసోసియేటివ్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్, ఓకే, ఆర్ ఫామ్ లో కమ్యూనిటేటివ్, అసోసియేటివ్, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ లా. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద రూల్ నెంబర్ 5. అండ్ లూప్కి వచ్చేసరికి లూప్ ని మనం రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు an infinite set of parallel paths అని అంటున్నాం కాబట్టి సో దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్లో గ్రాఫ్, నాకు ఏ బి అనేది సింగిల్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయితే 2 times 3 times అని చెప్పాం కదా, ఫైనల్లీ ఐఎమ్ రీచింగ్ సి, ఎండ్ కి రీచ్ అవుతున్నాం. ఇప్పుడు బి అనేది ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, బి 0 times ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు, బి 1 time, 2 time, 3 times సో ఆన్. సో దీన్ని మనం లూప్ ని యూ విల్ బి రిప్రజెంటింగ్ యాజ్ స్టార్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ స్టార్ అంటే ఇట్ కెన్ బి ఐదర్ 0, 1, 2, 3 సో ఆన్. ఓకేనా, సిమిలర్లీ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ తీసుకుంటే ఎక్స్ పవర్ 0, ఎక్స్ పవర్ 1 సో రిప్రజెంట్ యాజ్ ఎక్స్ స్టార్. ఓకేనా, సో ఈ లాస్ అగ్రీ చేస్తాం. ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్టార్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్టార్ ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్. ఓకేనా, సిమిలర్లీ ఏ ఇంటూ ఏ స్టార్ ఈక్వల్ టు ఏ స్టార్ ఇంటూ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏ ప్లస్ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్, ఏ పవర్ ఎన్ ఆర్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్. ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే ఎక్స్ పవర్ 0 ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ 1 ప్లస్ సో ఆన్ అంటిల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్. సో ఇక్కడ మీరు మెయిన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది లూప్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అనేది చూడండి అమ్మ. ఈ లాస్ అన్ని మీకు కొంచెం ఐడియా ఉన్నాయి కాబట్టి అది ఎక్స్ప్రెషన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంకా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ రూల్స్ వచ్చేసేసి సో ఈ రూల్స్ అన్ని మీకు తెలియాలి. ఎక్స్ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే you will be representing as x power n if n greater than m or x power m if n less than m. This is one thing. So x power m into x power n ante x power m plus n. So ee rules anni manam intermediate nunchi నేర్చుకుని ఉంటాం. x power n into x power star equal to x star into x power n equal to x star. x power n into x plus equal to x power x plus to represent us. X star into x plus equal to x plus into x star equal to x plus. So these are all the rules which you need to know. Okay, so have a look of all these rules. So దీంట్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏం లేదు. So please have a look on all these rules. Identity elements కి path of zero length ఉన్నప్పుడు path అనేది. So these are all the things. X power n అంటే x power 0 అని, x star place లో 0 అని, ప్లస్ ప్లేస్ లో 0 అని అంటే నథింగ్ బట్ సంథింగ్ పవర్ 0 అంటే నథింగ్ బట్ 1. ఓకే, సో అలానే ఎంటీ సెట్స్ x plus 0 or 0 plus x అంటే x, రూల్ నెంబర్ 15. x into 0 or 0 into x అంటే 0. ఓకే, 0 స్టార్ అంటే 0 పవర్ 0. ఓకే, 1 plus 0 plus 0 square plus 0 cube సో నథింగ్ బట్ 1. సో ఎనీథింగ్ పవర్ 0 అంటే 1 అని అంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ రూల్ 17 ఏం చెప్తుందంటే 1 అని చెప్తుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూ నీడ్ టు నో అమ్మా. ఇదంతా ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ మనకి. సో మనం ఇప్పుడు పాత్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ లో పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటో చూసాము. సో అవి మనకి తెలియాలంటే మనం ముందు బేసిక్ గా పాత్ అంటే ఏంటో అక్కడ నుంచి చూసుకుంటూ వచ్చాము. స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్ కి రీచ్ అవ్వడానికి లింక్ వెయిట్స్ అన్నాము. సో పాత్స్ మనం రిప్రజెంట్ చేసాము. పాత్ నే మనం పాత్ ప్రోడక్ట్ అని కూడా అంటున్నాము. అక్కడ పాత్ నేమ్ నే యు ఆర్ ఆల్సో కాలింగ్ ఇట్ as పాత్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పాత్ ప్రోడక్ట్స్ ఫర్ దిస్ ఫ్లో గ్రాఫ్. నెక్స్ట్ వీ సా పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటిని ఎక్స్ప్రెషన్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేయటం, ఆల్జిబ్రిక్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేయడాన్ని యూ కాల్ ఇట్ as పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, సో ఫ్లో గ్రాఫ్ నుంచి మాకు పాత్ ప్రోడక్ట్ నుంచి పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. వన్స్ నాకు పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చాక
సో అలానే ఒక లూప్ తీసుకున్నాం. లూప్ని అయితే మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామో చూసాము. లూప్ సింగిల్ టైం ఇటరేట్ అయితే, 2 times ఇటరేట్ అయితే, సో ఆన్. సో వన్స్ నాకు పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చాక పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని మనం సాల్వ్ చేస్తాము రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కింద తేవటానికి. సో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కింద తేవడానికి మనం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ లాస్ హెల్ప్ అవుతాయి. ఏంటి ఆ లాస్ అంటే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ లాస్ విచ్ యూ నీడ్ టు లెర్న్. అసోసియేటివ్ లా, కమ్యూటేటివ్ లా, డిస్ట్రిబ్యూటివ్, అబ్సార్ప్షన్ లా, అండ్ మోర్ రూల్స్ కి వచ్చేసరికి these are all the rules which you need to learn. Identity law. Okay, సో ఇంతవరకు మనకి జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ చూసాక ఇప్పుడు మనం ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ చూసాక ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసేసి రిడక్షన్ అల్గోరిథం. Reduction algorithm to convert a flow graph into a path expression that denotes the set of all empty exit paths. So మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ఫ్లో గ్రాఫ్ తీసుకుంటున్నామో we are trying to represent it in the form of path expression. ఓకేనా? సో దానికోసం మనం యూజ్ చేస్తుంది రిడక్షన్ ప్రొసీజర్ అల్గోరిథం యూజ్ చేస్తాం. రిడక్షన్ ప్రొసీజర్ నే మనం నోడ్ బై నోడ్ రిడక్షన్ ప్రొసీజర్ అని కూడా అంటాం. సో యూ నీడ్ టు లెర్న్ ద స్టెప్స్ ఫర్ రిడక్షన్ ప్రొసీజర్. మనకి టోటల్ గా రిడక్షన్ ప్రొసీజర్ అల్గోరిథం లో మనం ఏం చేయమమ్మా, మీరు ఏదో ఒక గ్రాఫ్ తీసుకొని, ఒక ఫ్లో గ్రాఫ్ తీసుకొని దీన్ని రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వస్తారు. రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ ప్రతిసారి మనం ఒక్కొక్క నోడ్ ని రెడ్యూస్ చేస్తూ వస్తాం. రెడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఫైనల్ గా ఐ ట్రై టు బ్రింగ్ దిస్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఈ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని మనం ఫైనల్ గా తెస్తాము. సో ఫైనల్ గా వచ్చేసరికి యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ 1 ఎంట్రీ నోడ్ అండ్ 1 ఎగ్జిట్ నోడ్. ఇంటర్మీడియట్ నోడ్స్ అన్ని మనం రెడ్యూస్ చేసుకొని వాటి ఎక్స్ప్రెషన్ ని మనం ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ విల్ బి డూయింగ్ ఇన్ నోడ్ రిడక్షన్ అల్గోరిథం. సో నోడ్ రిడక్షన్ అల్గోరిథం మనం చేయాలి అంటే కనుక దీస్ ఆర్ ఆల్ ద స్టెప్స్ యూ నీడ్ టు ఫాలో. కంబైన్ ఆల్ సీరియల్ లింక్స్ బై మల్టిప్లైయింగ్ దర్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఒకవేళ మీకు లింక్ అనేది ఇలా ఫ్లో గ్రాఫ్ లో మీకు లింక్స్ అనేది సీరియల్ గా ఉంటే, ఫర్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ సెకండ్ నోడ్, దిస్ ఇస్ థర్డ్ నోడ్, ఇలా ఉంటే కనుక నాకు ఇప్పుడు లింక్స్ అనేది సీరియల్ గా ఉన్నాయి ఏబిసి. సో కంబైన్ ఆల్ దస్ లింక్స్ బై మల్టిప్లైయింగ్ దేర్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇలా సీరియల్ గా ఉంటే కనుక వాటిని మల్టిప్లై చేసి ట్రై టు బ్రింగ్ ఇన్ దిస్ వే. అంటే నేను దీన్ని ఎలా తెస్తానంటే 1 నుంచి 3 వరకు ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసి లింక్ వచ్చేసి ఏబిసి. ఏబి అని ఎందుకన్నా అంటే, సో ఇవన్నీ సీరియల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి 1 ఆఫ్ దర్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని మల్టిప్లై చేసి నేను సింగిల్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ కింద తెచ్చాను. దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్. కంబైన్ ఆల్ ప్యారలల్ లింక్స్ బై యాడింగ్ దేర్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఒకవేళ నాకు లింక్స్ అనేది ఇలా ప్యారలల్ గా ఉంటే గనక దిస్ ఇస్ వన్ లింక్, దిస్ ఇస్ అనదర్ లింక్, దిస్ ఇస్ అనదర్ లింక్, ఇలా ఉంటే గనక అంటే దిస్ ఇస్ ఏ, దిస్ ఇస్ బి, దిస్ ఇస్ సి. నాకు లింక్స్ అనేది ఇలా ప్యారలల్ గా ఉంటే గనక సో ట్రై టు యూ నీడ్ టు బ్రింగ్ ఇంటూ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి, ఏ అనేది ఒక రూట్, బి అనేది ఒక రూట్, సి అనేది ఒక రూట్. సో లింక్స్ ప్యారలల్ గా ఉంటే కనుక మనం ఏం చేయాలంటే యాడ్ దేర్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్. అంటే నాకు ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి వస్తుంది. ప్యారలల్ గా ఉంటేనేమో యాడ్ చేస్తున్నాము. యాడ్ అంటే ఇక్కడ ప్లస్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ వచ్చేసి ఆర్. 1 నుంచి 2 కి రీచ్ అవ్వడానికి ఏ ఉండొచ్చు రూట్, లేదా బి ఉండొచ్చు, లేదా సి ఉండొచ్చు, సో ఆన్. అదే సీరియల్ గా ఉంటే కనుక మనం మల్టిప్లై చేస్తున్నాము. మల్టిప్లై చేసి సింగిల్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ కింద తేవాలి. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ స్టెప్, దిస్ ఇస్ సెకండ్ స్టెప్. అండ్ థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసేసి రిమూవ్ ఆల్ సెల్ఫ్ లూప్స్, రిప్లేస్ ద లింక్ బై స్టార్. స్టార్ అంటే మనం ఏం చెప్పాం, లూప్ అని చెప్పాం కదా, ఎక్స్ స్టార్ ఆర్ ఏ స్టార్ ఆర్ బి స్టార్. సో ఇక్కడ స్టార్ అంటే మన మీనింగ్ వచ్చేసి లూప్ అని చెప్పాం. సో థర్డ్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే మీ ఫ్లో గ్రాఫ్ లో ఎక్కడైతే లూప్స్ ఉన్నాయో, ఓకేనా, ఆ లూప్స్ అన్నిటిని రిమూవ్ చేసేసి మనం స్టార్ పరంగా తేవడానికి ట్రై చేయాలి. ఫర్ సపోజ్ నాకు ఇక్కడ లూప్స్ ఇలా ఉంది అని అనుకోండి, బి అని ఉంది అనుకోండి. సో దాన్ని ఇప్పుడు ఇది నేను ఎలా ఇండికేట్ చేస్తానంటే, సో నాకు ఇలా ఉంది, ఓకేనా. సో ఇదంతా బిఏ అనుకోండి, బి అగైన్ బి0, బి పార్ 0, బి పార్ 1, బి పార్ 2, బి పార్ 3. సో ఇలా ఉంటే కనుక ఐ రిమూవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఐ రైట్ ఇట్ యాజ్ బి స్టార్ తో రాస్తాను. లూప్స్ ఉంటే కనుక
రిమూవ్ ఆల్ దోస్ సెల్ఫ్ లూప్స్ అన్నిటిని రిమూవ్ చేసి, సో యాక్చువల్లీ ఇది 1 to 2 అంటున్నాము, ఇది సెల్ఫ్ లూప్ అవ్వదు. సెల్ఫ్ లూప్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, ఒకటే నోడ్ ఉంది, నాకు ఇక్కడ బి అని రాస్తాను నేను, ఓకేనా. అంటే ఇది సెల్ఫ్ లూప్ ఉంటే కనుక దాన్ని రిమూవ్ చేసేసి నేను ఎలా ఇండికేట్ చేయాలంటే బి స్టార్ తో ఇండికేట్ చేయాలి. సో అదే మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం, రిమూవ్ ఆల్ సెల్ఫ్ లూప్, రిప్లేస్ విత్ లింక్ బై బి స్టార్ ఆర్ ఎక్స్ స్టార్ ఆర్ ఏ స్టార్. ఓకే, దిస్ ఇస్ 3 స్టెప్స్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి సీరియల్గా ఉంటే కనుక పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ మల్టిప్లై చేయాలి, ప్యారలల్ గా ఉంటే కనుక యాడ్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్లో గ్రాఫ్ లో ఎక్కడైతే లూప్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని మనం స్టార్ తో ఇండికేట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టెప్ వచ్చేసేసి సెలెక్ట్ ఎనీ నాన్ ఇనీషియల్ ఆర్ నాన్ ఫైనల్ నోడ్. సో నాన్ ఇనీషియల్ అంటే ఎంట్రీ నోడ్ అవ్వకూడదు, నాన్ ఫైనల్ నోడ్ అంటే ఎగ్జిట్ నోడ్ అవ్వకూడదు. ఎంట్రీ నోడ్ ఎగ్జిట్ నోడ్ కాకుండా మధ్యలో ఏదో ఒక నోడ్ ని మనం సెలెక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకేనా. సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే రిప్లేస్ ఇట్ విత్ సెట్ ఆఫ్ ఈక్వాలెంట్ లింక్స్ whose path expression correspond to all the ways you can form a product of the set of in links with the set of out links of that node. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తూ ఉండాలంటే ప్రతి స్టెప్ లోను మన ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ నోడ్ కాకుండా ఏదో ఒక లింక్ ని, ఏదో ఒక నోడ్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని, ఓకేనా, యూ నీడ్ టు రిప్లేస్ ఇట్ విత్ ద సెట్ ఆఫ్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను డిఈ అని రాస్తున్నాను కదా, సో డైరెక్ట్ గా నేను ఈ నోడ్ నెంబర్ 4 ని రిమూవ్ చేసేసి, ఇది ఇంటర్మీడియట్ నోడ్ కాబట్టి నేను నోడ్ నెంబర్ 4 ని రిమూవ్ చేసేసి నేను డైరెక్ట్ గా ఇలా రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఐ రిమూవ్ దిస్ నోడ్ నెంబర్ 4 అండ్ ఐ స్పెసిఫై ద లింక్ నేమ్ యాజ్ డిఈ. ఎందుకంటే ఇది సీరియల్ గా ఉంది కదా, డి తర్వాత ఈ సీరియల్ గా ఉంది కాబట్టి ఐ రిమూవ్ దిస్ నోడ్ అండ్ స్పెసిఫై యాజ్ డిఈ. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ నాకు 5 అనే నోడ్ ని రిమూవ్ చేసి ఐ స్పెసిఫై ఇట్ యాజ్ F1G. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సెయింగ్. సో అలా ప్రతి స్టెప్ లో ఇంటర్మీడియట్ నోట్స్ నేను నెక్స్ట్ 2 అనేది మనం రిమూవ్ చేసుకోవాలి. 2 అనేది రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ ఈ 2 పార్ట్స్ తీసుకుంటే 2 అనేది రిమూవ్ చేస్తే నాకు ఏమవుతుంది, సో సింగిల్ పాత్ 1 2 3 వచ్చేసి DEFG. అంటే ప్రతిసారి మనం ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ నోట్ కాకుండా ఇంటర్మీడియట్ నోట్ ని మనం రిమూవ్ చేస్తూ దాని పర్టికులర్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని మనం సాల్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ లింక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్ లింక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని చెప్పి యూ నీడ్ టు రైట్ ద పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇది 4th స్టెప్ అమ్మ. దిస్ టాపిక్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ చాప్టర్ లో, నోడ్ రిడక్షన్ అల్గోరిథం. అండ్ 5th స్టెప్ వచ్చేసి కంబైన్ ఎనీ సీరియల్ లింక్స్ బై మల్టిప్లైయింగ్ దర్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో సీరియల్ లింక్స్ ఉంటే మల్టిప్లై చేయమంటున్నాం పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని, అంటే సేమ్ యాజ్ స్టెప్ 1. స్టెప్ 1 లో నేనేం చెప్పాను, సీరియల్ లింక్స్ ఉంటే మల్టిప్లై చేయమన్నాను కదా. ఇప్పుడు నేను ఒక నోడ్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు 4th స్టెప్ లో రిమూవ్ చేశాక నాకు మళ్ళీ సీరియల్ గా అనిపిస్తే గనక ఆ పాత్, మళ్ళీ మల్టిప్లై దోస్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో రిమూవ్ చేయడం వల్ల నాకు మళ్ళీ ప్యారలల్ లింక్స్ ఏమైనా వస్తే కనుక సేమ్ యాజ్ స్టెప్ 2 లాగా యాడ్ దోస్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్. అగైన్ రిమూవ్ ద సెల్ఫ్ లూప్, మళ్ళీ సెల్ఫ్ లూప్ రిమూవ్ చేయమంటున్నా. అంటే నేను ఈ 4th స్టెప్ చేయడం వల్ల, 4th స్టెప్ పర్ఫామ్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ సీరియల్ గా లింక్స్ వచ్చినా, మళ్ళీ ప్యారలల్ గా లింక్స్ వచ్చినా, మళ్ళీ సెల్ఫ్ లూప్స్ ఏమైనా వచ్చినా కానీ సేమ్ 1 2 3 స్టెప్స్ అనేది మనం రిపీట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ జస్ట్ వన్ నోడ్ బిట్వీన్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ నోడ్, పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద ఫ్లో గ్రాఫ్ ఇస్ ద లింక్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఎల్స్ రిటర్న్ టు ద స్టెప్ 4. సో ఈ ప్రొసీజర్ మనం ఎప్పటి వరకు చేస్తూ ఉండాలి, స్టెప్ 7 వరకు ఎప్పటి వరకు చేస్తూ ఉండాలంటే అంటిల్ దెర్ ఇస్ వన్ నోడ్ అండ్ వన్ ఎగ్జిట్ నోడ్, వన్ ఎంట్రీ అండ్ వన్ ఎగ్జిట్ నోడ్. సో ప్రతి ఇటరేషన్ లోనూ మనం ఇంటర్మీడియట్ నోట్స్ ని రిమూవ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎక్కడి వరకు చేయాలంటే ఫైనలీ ఆర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ ఓన్లీ వన్ ఎంట్రీ నోడ్ అండ్ వన్ ఎగ్జిట్ నోడ్. సో అంతవరకు మనం ఆ పాత్ ని రిమూవ్ సాల్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ థింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ యూ నీడ్ టు నో. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సీరియల్ లింక్స్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ప్యారలల్ లింక్స్ ఉంటే యాడ్ చేయాలి, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి సెల్ఫ్ లూప్స్, ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి వన్ ఇనీషియల్ అండ్ వన్ ఎగ్జిట్, ఇనీషియల్ అండ్ ఎగ్జిట్ నోట్ కాకుండా ఇంటర్మీడియట్ నోట్స్ అన్ని రిమూవ్ చేస్తూ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని సాల్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి రిమూవ్ చేయడం వల్ల నాకు మళ్ళీ సీరియల్ లింక్స్ వచ్చినా, ప్యారలల్ లింక్స్ వచ్చినా, సెల్ఫ్ లూప్స్ వచ్చినా సేమ్ 1 2 3 స్టెప్స్ అనేది రిపీట్ చేయాలి. సో ఈ ప్రొసీజర్ ఎప్పటి వరకు రిపీట్ చేస్తామంటే అంటిల్ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ ఎంట్రీ అండ్ సింగిల్ ఎగ్జిట్ నోట్. Okay, these are the 8 steps in reduction algorithm. And next, మనం ఇప్పుడు రిడక్షన్ అల్గోరిథం అప్లై చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఫైనల్ గా వచ్చే పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ యూనిక్. అంటే మీరు ఒక ఫ్లోగ్రాఫ్ తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు, నేను ఒక ఫ్లోగ్రాఫ్ తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు
సేమ్ గ్రాఫ్ ని తీసుకొని సాల్వ్ చేసినప్పుడు నాకు వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ మీకు వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ సేమ్ ఉండాలని లేదు. వై? బికాస్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ ఆర్ డిలీటింగ్ ద నోట్స్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్. ఫర్ సపోజ్ నేను ఫస్ట్ ఏని డిలీట్ 4ని డిలీట్ చేయొచ్చు, మీరు ఫస్ట్ 5ని డిలీట్ చేయొచ్చు, 2ని డిలీట్ చేయొచ్చు, సో ఆన్. కాబట్టి సో పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఇట్ విల్ బి నాట్ యూనిక్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్. Okay, you'll be getting different expressions for the same flow graph. Okay, so that is what you need to remember. And next, it depends on the order of node removal. That is what we are saying. పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫైనల్ గా ఎలా వస్తుందంటే మీరు ఏ నోడ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని రిమూవ్ చేశారో దాన్ని బట్టి మీ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. సో పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది అందరికి కామన్ గా ఒకటే రాదు, ఈవెన్ దో యు ఆర్ సాల్వింగ్ ద సేమ్ గ్రాఫ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్ వచ్చేసేసి మనం 4th స్టెప్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు, అంటే 4th స్టెప్ అంటే ఏం చెప్పాము ఇక్కడ, నోట్స్ ని ఇంటర్మీడియట్ నోట్స్ ని మనం రిమూవ్ చేసేటప్పుడు మీకు మధ్యలో క్రాస్ టర్మ్ స్టెప్స్ అంటాం. క్రాస్ టర్మ్ స్టెప్స్ అంటే రిమూవ్ నోట్స్ 1 by 1 till there is one entry and one exit node. Sorry students, maybe you are facing some disturbance from my background. Remove nodes, 1 second. సో 4th స్టెప్ లో మనం క్రాస్ ఎడ్జెస్ అంటే రిప్లేస్ ద నోట్ బై పాత్ నోట్స్ ఇన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ లింక్స్ విత్ ఆల్ అవుట్ లింక్స్ అండ్ ఇంటర్ కనెక్టింగ్ ఇట్స్ ఇంటర్మీడియట్ నేబర్స్. ఓకేనా, అంటే ఏం లేదు, మీకు క్రాస్ టర్మ్స్ అంటే ఎలా రావచ్చు అంటే మధ్యలో 4th నోట్ దగ్గర సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇలా ఉండొచ్చు. మేబీ ఇక్కడ నుంచి ఏ అనే పాత్, ఇది బి అనే పాత్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక కనెక్టివిటీ నోడ్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి నీకు 3 పాత్స్ వస్తున్నాయి, సిడిఈ. ఓకేనా, సో ఇలా క్రాస్ టర్మ్స్ అంటే ఏ నుంచి సి, ఏ నుంచి బి, ఏ నుంచి ఈ, అలానే బి నుంచి సి, బి నుంచి బి, బి నుంచి డి, బి నుంచి ఈ. సో ఇలా క్రాస్ టర్మ్స్ వస్తే కనుక దీన్ని మనం ఏం చేయాలి అంటే కనుక రీప్లేస్ ద నోట్ బై పాత్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ లింక్స్ అండ్ ఆల్ అవుట్ లింక్స్ అండ్ ఇంటర్ కనెక్టింగ్ ఇట్స్ ఇంటర్మీడియట్ నేబర్స్. ఓకే, అంటే దీన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఏ టు సి, ఏ టు డి, ఏ టు ఈ, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్. అలానే బి టు సి, బి నుంచి సికి, బి నుంచి డికి, అలానే బి నుంచి ఈకి. సో ఇలా క్రాస్ టర్మ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇలా విడతీసి రాయాలి. ఓకే ఓకే, సో ఇది స్టెప్ 4 దగ్గర మనం చూసుకోవాల్సిన స్టెప్ 4 పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు. అండ్ నెక్స్ట్ మనం నోడ్ రిడక్షన్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లోకి ఇచ్చిన దానికి వెళ్ళే ముందు విల్ సీ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చింది కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది. విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ దట్ వన్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు దట్ ఒరిజినల్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ సీ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇంకొకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం రెడ్యూస్ చేసేటప్పుడు లూప్స్ వచ్చినప్పుడు వాట్ టు డూ. సో ఇక్కడ చూడండి 1 to 2, ఇక్కడ బి అనేది నాకు సెల్ఫ్ లూప్ కింద ఉంది కదా, సెల్ఫ్ లూప్. బి అనేది నాకు లూప్, సెల్ఫ్ లూప్. సో మనం స్టెప్ 3 లో ఏం చెప్పాం, సెల్ఫ్ లూప్ వచ్చినప్పుడు దేంతో రిప్రజెంట్ చేయాలని చెప్పాం, బి స్టార్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నేను సెల్ఫ్ లూప్ రిమూవ్ చేస్తే కనుక నాకు పాత్ వచ్చేసి 1 to 2 ఏ అనేది పాత్, 2 నుంచి ఇక్కడ సెల్ఫ్ లూప్ బి స్టార్ సి, అలానే బి స్టార్ డి. అంటే నేను సెల్ఫ్ లూప్ రిమూవ్ చేసేసి దాని పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఇండికేట్ చేశాను ఇక్కడ, బి స్టార్ సి, బి స్టార్ ఇంటూ సి, బి స్టార్ ఇంటూ డి. సో లూప్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నౌ యూ విల్ టేక్ జస్ట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫర్ నోట్ రిడక్షన్ మనం చెప్పిన ప్రొసీజర్ ప్రకారం. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్లో గ్రాఫ్ దట్ ఈస్ గివెన్ టు యూ. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్లో గ్రాఫ్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఏ 1 to 2 వెయిట్ వచ్చేసి ఏ, లింక్ వెయిట్ వచ్చేసి ఏ. నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్, ఇది నాకు స్టార్టింగ్ నోట్, ఇది నాకు ఎండింగ్ నోట్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ స్టెప్ మనం ఏం చెప్పాం, సీరియల్ గా ఉన్నాయి, ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి, సెల్ఫ్ లూప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అన్నమో చూసుకోవాలి. ఓకే, నా 4th స్టెప్ లో నేను ఏం చెప్పాను అంటే యూ నీడ్ టు రిమూవ్ ఎనీ వన్ ఇంటర్మీడియట్ నోడ్. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ నేను ఇంటర్మీడియట్ నోట్ 3 అనేది రిమూవ్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాను, నోట్ నెంబర్ 3 అనేది రిమూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎందుకని అంటే కనుక ఇక్కడ చూడండి, ఇది నాకు సీరియల్ గానే ఉంది కదా, బి అండ్ డి, 1 నుంచి 2, 2 నుంచి 3,
3 తర్వాత డి అనే నోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మళ్ళీ బి, అంటే బిడి రెండు సీరియల్ గానే ఉన్నాయి కదా, సీరియల్ గా ఉంటే మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఇంటూతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం కదా, అంటే బి ఇంటూ డి అని రాయొచ్చు. ఓకేనా. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ సీరియల్ ఉన్న దాన్ని రిమూవ్ చేసి నోడ్ నెంబర్ 3 అనేది రిమూవ్ చేసి నేను దాన్ని ఎలా రాస్తున్నానంటే 2 to 3, 3 నుంచి మళ్ళీ 2కే కదా, సో నేను దాన్ని ఎలా రాస్తున్నా అంటే 2 to 2 ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసి బి ఇంటూ డి అని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. ఐ హ్యావ్ రిమూవ్ ద థర్డ్ నోడ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది రిమూవ్ చేసినప్పుడు, థర్డ్ నోడ్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు 2 నుంచి 4కి పాత్ ఏంటి, ఇది సీరియల్ గానే జరుగుతుంది కదా, బి ఇంటూ సిఏ కదా, 2 నుంచి 4కి వెళ్ళాలంటే ఒకవేళ థర్డ్ నోడ్ ఉన్నా కానీ 2 to 3, 3 to 4 అంటే లింక్ వెయిట్ వచ్చేసి బి అండ్ సి, బి ఇంటూ సి సీరియల్గా ఉంది కాబట్టి. సో 2 నుంచి 4కి వెళ్ళడానికి నాకు పాత్ వచ్చేసి బి ఇంటూ సి. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ 4 నుంచి 2కి డైరెక్ట్గా వెయిట్ వచ్చేసి ఈ. సో ఫస్ట్ నోడ్ అండ్ లాస్ట్ నోడ్ అలానే ఉంచాం మనం. ఫస్ట్ నోడ్ అండ్ లాస్ట్ నోడ్ని నేను సేమ్ అలానే ఉంచాను. ఓకే. సో ఫస్ట్ స్టెప్లో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రిమూవ్ దిస్ నోడ్ నెంబర్ 3. వై? బికాస్ నాకు ఇక్కడ లింక్స్ సీరియల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి, ఈవెన్ దో ఐ రిమూవ్ దిస్ నోడ్ నెంబర్ 3 నథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ కాబట్టి. సో 2 నుంచి 3కి బి అనే వెయిట్, 3 నుంచి 2కి డి అనే వెయిట్. సో దీని నోడ్ నెంబర్ 3 నేను రిమూవ్ చేసినప్పుడు నాకు 2 నుంచి 2కి పాత్ వస్తుంది, వెయిట్ వచ్చేసి బి ఇంటూ డి. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ నోడ్ నెంబర్ 3 ఉన్నప్పుడు 2 నుంచి 3కి బి అనే వెయిట్, 3 నుంచి 4కి సి అనే వెయిట్ కాబట్టి ఆ రెండు సీరియల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు 2 to 4 నేను పాత్ వేసినప్పుడు బి ఇంటూ సి. ఓకే. సిమిలర్లీ 4 to 2 లింక్ వెయిట్ ఈజ్ ఈ, అది అలానే ఉంచేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ ద ఇంటర్మీడియట్ నోడ్ 3. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ మీరు నోటీస్ చేస్తే ఈ సెకండ్ గ్రాఫ్లో, సో ఇక్కడ చూడండి బి ఇంటూ డి అనేది సెల్ఫ్ లూపే కదా. మనం వన్ ఆఫ్ ద స్టెప్లో ఏం చెప్పాం, సెల్ఫ్ లూప్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి, పవర్ స్టార్తో రిప్రజెంట్ చేయాలి అని చెప్పాం కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ అవే దిస్ సెల్ఫ్ లూప్, ఐఎమ్ రిమూవింగ్ అండ్ రిప్రజెంటింగ్ ఇట్ యాజ్ స్టార్. సో మనం థర్డ్ స్టెప్ అదే చెప్పాం కదా, సెల్ఫ్ లూప్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక దాన్ని రిమూవ్ చేసేసి దాని పర్టికులర్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ రిప్రజెంట్ చేయాలని. సో ఈ సెల్ఫ్ లూప్ నేను రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఐ గెట్ ద బిడి స్టార్ అని వస్తుంది. ఓకే. ఇప్పుడు 2 నుంచి 4కి వెళ్ళాలంటే మామూలుగా అయితే ఏంటి, ఇది సెల్ఫ్ లూప్ అండ్ నెక్స్ట్ బీసీ కదా. ఇప్పుడు నేను ఈ సెల్ఫ్ లూప్ తీసేసాను కాబట్టి దాని పాత ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, బిడి స్టార్ ఇంటూ బీసీ. 2 to 4 వెళ్ళాలంటే బిడి స్టార్ ఇంటూ బీసీ. ఓకే. BD star into BC. Okay. So and next ఇప్పుడు ఇది మనం ఇందాక ఆపింది. సో మనం ఎంతవరకు సాల్వ్ చేసాం గ్రాఫ్ని, 2 నుంచి 4కి BD స్టార్ ఇంటూ BC. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఎక్స్ప్రెషన్ని మనం సాల్వ్ చేయాలంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రిమూవ్ నోడ్ నెంబర్ 2, యూ మే రిమూవ్ నోడ్ నెంబర్ 4, ఎనీ ఇంటర్మీడియట్ నోడ్. ఇక్కడ నాకు రెండు ఇంటర్మీడియట్ నోడ్స్ ఉన్నాయి, 2 and 4 ఉన్నాయి. నవ్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ నోడ్ నెంబర్ 2. ఓకే. ఇప్పుడు నోడ్ నెంబర్ 2ని నేను రిమూవ్ చేస్తున్నప్పుడు, నోడ్ నెంబర్ 2ని మనం రిమూవ్ చేస్తున్నప్పుడు, సో ఇది చూడండి, ఒకవేళ ఇది రిమూవ్ చేస్తే, ఈ నోడ్ని రిమూవ్ చేస్తే ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ 1 నుంచి 2కి ఏ, 2 నుంచి 4కి దిస్ పాత్ బిడి స్టార్ ఇంటూ బీసీ. అంటే ఈ రెండు సీరియల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకవేళ ఇది నేను రిమూవ్ చేస్తే సీరియల్గా అంటే ఇంటూ చేయాలి కాబట్టి ఏ ఇంటూ బిడి స్టార్ ఇంటూ బీసీ. అంటే ఒకవేళ నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ లింక్ పెడితే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ 2 అండ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఎనీ డైరెక్ట్ లింక్, నాకు అప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా వస్తుందంటే ఏ ఇంటూ బిడి స్టార్ ఇంటూ బీసీ. దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఇది రిమూవ్ చేయడం వల్ల ఒక ఈ పాత్ తీసుకుంటే 4 నుంచి 2కి వచ్చి 2 నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చేది, ఇది బిడి స్టార్ ఇంటూ బీసీ, ఇదే కదా ఫోర్త్ నోట్ నాకు వచ్చేది. ఇది చూస్తే మీరు, సో 1 2 4 ఈజ్ ఓకే. నా ఇప్పుడు ఈ 2 అనే నోడ్ నేను రిమూవ్ చేయడం వల్ల ఫోర్త్ నోడ్ యాక్చువల్ పాత్ ఎలా ఉంటుందమ్మా, 4 నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి అంటే ఈ ఇంటూ సీరియల్ కదా, ఈ ఇంటూ దిస్ డి స్టార్ బీసీ కదా. సో దాన్ని నేను ఎలా రిప్రజెంట్ చేశాను అంటే సెల్ఫ్ లూప్ పెట్టినాను, 4 to 4 ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసి ఈ ఇంటూ బిడి స్టార్ బీసీ. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫైనల్గా నాకు ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ ఫ్లో గ్రాఫ్లో నాకున్న ఇంటర్మీడియట్ నోట్ వచ్చేసి ఓన్లీ 4.
Now if I want to remove 4, మీకు ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా వస్తుంది, 1 పాత్ వచ్చేసి 1 to 5 వెళ్ళాలంటే ఒక పాత్ వచ్చేసేసి 1 to 4 ఈ పాత్ ఈ లింక్ వెయిట్, నెక్స్ట్ 4 to 5 ఈ లింక్ వెయిట్. అంటే 1 నుంచి 5కి నేను డైరెక్ట్గా వెళ్ళాలంటే ఈ రెండు సీరియల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎలా రాయొచ్చు, ఏ BD star, okay, and BC, this value into this value into F. Okay, this is what. So this is one path. Okay na, and next వచ్చేసేసి ఇక్కడ చూడండి ఈ B star BC ఇది సెల్ఫ్ లూప్ అంటున్నాను. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ సెల్ఫ్ లూప్ అప్పుడు ఏం చేయాలి, దీనిపైన స్టార్ పెట్టాలి. మనం థర్డ్ స్టెప్ లో ఏం చెప్పాం, సెల్ఫ్ లూప్ రిమూవ్ చేసేటప్పుడు ఈ పాత్ పైన యూ నీడ్ టు కీప్ అ స్టార్. సో ఈ BD star BC whole star into F, this is another path. So see it clearly. సో ఇప్పుడు నేను ఈ నోట్ నెంబర్ 4 ఒకటి తీసుకుంటే కనుక ఇది నేను నెక్స్ట్ స్టెప్లో రిమూవ్ చేయాలి కాబట్టి దీన్ని పర్టికులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాసిన అంటే 1 to 4 వెళ్ళాలి అంటే 1 నుంచి 4కి వెళ్ళాలంటే ఒక పాత్ వచ్చేసేసి A ఇంటూ దిస్ వాల్యూ. ఓకే, 4 నుంచి 5కి వెళ్ళాలంటే 4 నుంచి 5కి వెళ్ళాలంటే సో ఇది సెల్ఫ్ లూప్ కాబట్టి నేను ఇది రిమూవ్ చేస్తే నేను దీనిపైన ఏం పెడతాను, ఇలా పెడతాను, స్టార్ అని పెడతాను. సో అందుకని దిస్ హోల్ వాల్యూ పవర్ స్టార్. సో అది ఇంతవరకు ABC హోల్ వాల్యూ ఇంటూ స్టార్. ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావటానికి. నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, 5కి వెళ్ళాలంటే ఇంటూ F. సో ఇంటూ F అనే వాల్యూ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఎక్స్ప్రెషన్. అండ్ ఫైనలీ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ ఓన్లీ 1 ఇంటర్మీడియట్ నోట్ హియర్. 4 ఒకటే ఇక్కడ 4 ఒకటే ఉంది, కానీ ముందు నేను ఇక్కడ సెల్ఫ్ లూప్ రిమూవ్ చేశాను. సెల్ఫ్ లూప్ రిమూవ్ చేశాక నాకు వచ్చిన పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది. నా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ దిస్ నోట్ నెంబర్ 4. నోట్ నెంబర్ 4 నేను రిమూవ్ చేసినప్పుడు బోత్ దిస్ పార్ట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ సీరియల్లీ కాబట్టి దిస్ వాల్యూ ఇంటూ దిస్ వాల్యూ. సో అంటే సో దిస్ వాల్యూ ఇంతవరకు ఇంటూ BC వరకు అండ్ దిస్ వాల్యూ ఇంటూ. సో ఈ రెండు సీరియల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి మధ్యలో ఇంటూ అనే వాల్యూ. సో నౌ దిస్ ఈస్ యువర్ ఫైనల్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో దిస్ ఈస్ యువర్ ఫైనల్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇది నోడ్ రిడక్షన్ అల్గోరిథం లో ఒక చిన్న శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసామా. సో విల్ సీ ద యాక్చువల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. సో శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్లో మీరు అసలు ఈ రిడక్షన్ అల్గోరిథం పర్ఫామ్ చేయాలంటే మీరు ఫస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన స్టెప్ వచ్చేసేసి మనం ఎప్పుడు కూడా ఇంటర్మీడియట్ లో ఒక్కొక్క నోడ్ ని రిమూవ్ చేస్తూ ఉండాలి. నేను నోడ్ ని రిమూవ్ చేయటం వల్ల నాకు ఏదైనా సీరియల్ లింక్స్ వస్తే స్టెప్ 1 లో ఏం చెప్పాము, ప్రొడక్ట్ చేయమన్నాము. స్టెప్ 2 లో ఏం చెప్పాను, ప్యారలల్ లైన్స్ ఉంటే కనుక ఎడిషన్ చేయమన్నాను. స్టెప్ 3 లో ఏం చెప్పాను, సెల్ఫ్ లూప్స్ వస్తే కనుక దాన్ని రిమూవ్ చేసేయమని చెప్తున్నాం. స్టార్ తో రిప్రజెంట్ చేసి దాన్ని రిమూవ్ చేసేయమని చెప్తున్నాం. సో ఎవ్రీ స్టెప్ లో యూ విల్ బి ట్రైంగ్ టు రిమూవ్ 1 ఇంటర్మీడియట్ నోడ్. ఇంటర్మీడియట్ నోడ్ రిమూవ్ చేస్తున్నప్పుడల్లా విల్ బి పర్ఫార్మింగ్ ఆల్ దీస్ స్టెప్స్ సీక్వెన్షియల్లీ. ఎంతవరకు అంటే కనుక అంటిల్ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ 1 సింగిల్ నోట్ అండ్ 1 exit node. So this is the procedure here. So please note down this graph. ఈ గ్రాఫ్ ఒకటి నోట్ డౌన్ చేసుకొని try to solve it. In tomorrow's class we will be seeing next example. ఈ యొక్క గ్రాఫ్ నోట్ చేసుకోండి, ఈ గ్రాఫ్ నోట్ చేసుకొని try to solve it. In case time is left over.